قل ان سے کہہ دو متاع الدنیا دنیا کے فائدے کی چیزیں قلیل بہت کم ہے، یا بہت زیادہ بھی ہیں تو تمہاری عمر کم ہے، کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے یہ تمہیں خود نہیں معلوم، والآخرۃ اور جنت کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لافانی زندگی خیر لمن اتقی جو سچے مالک کے تقوی کے ساتھ ڈر خوف اور خشیت کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے سچے مالک کی پکڑ سے بچنے کے لیے زندگی گزارا اور سچے مالک کے پاس پہنچ گیا، حساب کتاب کے بعد وہ اس کی جنت کی آخرت کی زندگی بہتر ہوگی جو تقوی کی راہ پر جیا، سچے مالک سے ڈرا۔ ولا تظلمون فتیلا اور سن لو جب حساب کتاب ہوگا تم سچے مالک کے پاس جاؤ گے تو تمہارے اوپر تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیلا فتیل کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو، کھجور کے گٹھلی کو کھانے کے بعد جب منہ سے نکالیں تو ایک جو دراڑ اور چیر ہوتی ہے، پھٹا ہوا جو نظر آتا ہے، اس پھٹے ہوئے میں جو تھوڑی سی کھجور کے گٹھلی کی جھلی یا کچھ کھجور کا حصہ بچا ہوتا ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ اتنا بھی سچا مالک کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ فلا یخاف ظلما ولا ہضما، آخرت میں، قیامت میں، حشر کے میدان میں، حساب کتاب کے دن سب سے پکی سچی بڑی عدالت پر جو اللہ ہوگا، احکم الحاکمین ہوگا، وہ اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا جو کھجور کے گٹھلی کے دراڑ اور شق اس پھٹے ہوئے میں جو تھوڑا سا پھنسا رہتا ہے کھانے کے بعد وہ نکالنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، فتیل کے برابر بھی۔ اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے دنیا میں، زمین پر، یدرککم الموت موت اپنے وقت پر آ کر تمہیں دبوچ لے گی، پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ چاہے بھاری بھرکم بڑے محلات میں، پہاڑوں کے بنے ہوئے قلعوں کے اندر، بھاری بھرکم عمارتوں کے اندر تم جا کر پناہ لے لو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ تو سنو، فی بروج مشیدہ اس جگہ بھی تمہارے کو موت آ کے پکڑ لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور یہ منافقوں کی حالت ایسی ہے جب کبھی سچے گیانی ایمانی بندوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یقول هذه من عند اللہ تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے پاس سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب کبھی کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے، یقول هذه من عندک اے ایمانی گیانی بندو اور اے نبی رسول پیغمبر یہ تمہاری طرف سے ہے۔ قل کہہ دو ان سے اے نبی رسول پیغمبر، کل من عند اللہ سچائی اچھائی یا برائی جو کچھ بھی پہنچتی ہے سب سچے مالک کی مرضی سے پہنچتی ہے۔ فما لہؤلاء القوم یہ منافقوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون قریب نہیں آتے، یفقہون حدیثا ایک بات بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ جو کوئی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے تو ضرور اللہ کی طرف سے وہ اچھا فیصلہ آتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ اور جو کوئی دکھ تکلیف مصیبت بیماری، وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں، الذی خلقنی فہو یہدین جس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے سرڑگ مارگ مکتی کا راستہ ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے اچھا کرتا ہے۔ مطلب بیماری میرے عمل کی وجہ سے، میرے کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دنیا کے اندر برتاؤ کرنے میں، دنیا کے اندر جینے کے انداز میں غلطی کرنے سے مجھے بیماری آتی ہے تو بھی سچا مالک مجھے اچھا کرتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین تو جو دکھ تکلیف بیماری آئی وہ میری کمائی ہے، میری غلطی کی وجہ سے آئی، میں نے کچھ جو نہیں کھانا تھا کھا لیا۔ وَلَا تُسْرِفُوا کھانے پینے میں اسراف مت کرو زیادہ، میں نے زیادہ کھا لیا تب بیمار ہوا، کچھ تو ضرور میں نے طبعی کیمیکل فزیکل طبعی اصولوں کو توڑا ہے، طبی کھانے پینے رہنے اٹھنے جاگنے 24 گھنٹے میں سونے جاگنے کے اس اصول کو توڑا ہے۔ جب میں بیمار ہوا ہوں تو بیماری میری طرف سے آئی، پھر بھی سچے مالک نے بدن میں ایڈاپٹیشن کا جو سسٹم رکھا ہے اندر سے بیماری کو دفع کرنے کا، اور سچے مالک نے میری بیماری دفع کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین جب میں بیمار ہوا تو شفا اس نے دیا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن
सय्यअतिन फमिन नफ्सिक, तो जो बुराई, जो तकलीफ़, जो दुख, जो मुसीबत, जो तकलीफ़ तुम्हें पहुंची है वो तुम्हारे अपने एक्वायर्ड है, अपने आप की कमाई हुई है, अपने नफ्स की कमाई हुई है। व अरसलनाका लिन्नासि रसूला, ऐ नबी रसूल पैगम्बर, हमने तुम्हें सच्चा मुर्शिद, रसूल, पैगम्बर, हिदायत, ज्ञान, ईमान की तरफ बुलाने वाला बनाकर तुम्हें भेजा है। इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमिया, ऐ पूरी दुनिया, कायनात वालों, तमाम इंसानों, क़यामत तक आने वालों, सबके लिए मैं नबी रसूल बन के आया हूँ। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और मोहम्मद पैगम्बर हर एक के लिए नबी रसूल पैगम्बर मुर्शिद हैं। ये इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, इस बात की शहादत, गवाही के लिए अल्लाह सच्चा मालिक अकेला काफ़ी है। मन युतिइर रसूल, जो कोई सच्चे रसूल मोहम्मद पैगम्बर के आदेश का पालन करेगा, उल्लंघन करने से बचेगा, उनकी इताअत फर्मा बरदारी करेगा, फ़क़द अता अल्लाह, गोया के सच्चे मालिक की इताअत किया उसने। वमन तवल्ला, जो नबी रसूल पैगम्बर मोहम्मद पैगम्बर की नाफरमानी करेगा, मुँह मोड़ेगा, उनकी बातें, उनके आदेश का उल्लंघन करेगा, फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, तो हमने इनके ऊपर दारोगा बना के नहीं भेजा, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। ला इक्राह फ़िद्दीन, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है दीन और ज्ञान की बातें मनवाने में। खोल कर बता देना, कान में डाल देना, समझा देना, एक्सप्लेन कर देना उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी सिचुएशनल लैंग्वेज में, उनके तहज़ीब तमद्दुन, उनके गाँव, उनके रहन सहन के हिसाब से ज्ञान खोल के बता देना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मानना या ना मानना इनकी ज़िम्मेदारी। फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, कोई दारोगा बनाकर हमने नहीं भेजा। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, इनके ऊपर चाबुक लेकर तुम मुसल्लत नहीं हो कि ज़रूर तुम ज्ञान मनवा लो। फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन, मालिक सच्चा चाहे तो इनकी गर्दनें झुका दे ज्ञान पर, लेकिन अक़ल से कौन आना चाहता है, इख्तियार से, अपने दिल से, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कौन शुक्रगुजार बनना चाहता है, कौन काफिर बनना चाहता है, कौन अपनी मर्ज़ी से आकर इस ज्ञान में गिरना चाहता है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, इस नफ्स को जिसने पाक किया, साफ़ किया, कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो नाकाम हो गया जो अपने नफ्स के, शैतान के बहकावे के पीछे भागा। हदैनाहु सबील, हदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते गुमराही और हिदायत के हमने बता दिए। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, वमिनकुम मुमिन वमिनकुम काफिर, तुम में से ज्ञानी है, अज्ञानी है। नबी रसूल पैगम्बर की ज़िम्मेदारी ज्ञान खोल के बता देना, हमारी ज़िम्मेदारी भी है ज्ञान ईमान की बातें उनकी भाषा में उस वक्त, जिस वक्त जहाँ पर जो लोग रहते वैसे समझा देना हमारी भी ज़िम्मेदारी। क़यामत तक आने वाले ज्ञानी ईमानी बंदों की ज़िम्मेदारी कि ज्ञान खोल कर ओपन करके बता देना। फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, कोई इनके ऊपर दारोगा नहीं है, मुसल्लत नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम मान ही लो। समझो अक़ल से जो अल्लाह ने सच्चे मालिक ने दिया है, समझ कर ज्ञान ईमान के अंदर आओ। फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, हमने उन के ऊपर तुमको कोई दारोगा बनाकर, ज़बरदस्ती करने वाला बनाकर नहीं भेजा। तुम ज्ञान और ईमान बड़े प्रेम से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करके बताते रहो। व यक़ूलून ताआ, और कुछ ज्ञानी बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं हमने ज्ञान सुना, ज्ञान ले भी लिया, मान भी लिया, और अब इताअत करेंगे। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिक, ऐ नबी रसूल पैगम्बर, तुम्हारे पास से जब ये जाते हैं, बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, ऐसे रात बिताते हैं जो तुमने नहीं कहा है, तुम्हारी नाफरमानी करते हुए, ज्ञान ईमान को छोड़ते हुए गुनाहों में। बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून, सच्चा मालिक अल्लाह सब लिख रहा है किस अंदाज से ये रात बिताते हैं। फ़अरिज़ अन्हुम, इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो। व तवक्कल अलल्लाह, भरोसा करो तो सच्चे मालिक अल्लाह पर। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, वही सच्चा मालिक अल्लाह काफ़ी है इनकी निगहबानी करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए और इनका हिसाब किताब लेने के लिए। अफ़ला यतदब्बरून अल क़ुरआन, आगे की वीडियो में सुनते हैं।